میں آپ کو اچھی طریقے سے جان گیا. آپ کی اطلاع کے لیے میں اپنی فرینڈ سے فیملی سے بات کر لیا. میں چھوٹے موٹے فیصلے نہیں کرتا. وہ اس فیصلے سے ہنسی. اور آپ کی فیملی؟ السلام علیکم. ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل شدت کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جو کہ بالکل اپنی آخری قسطوں پر ہے. اس میں آپ دیکھیں گے نوفل شانزو کو پرپوز کر دیتا ہے. وہ کہتی ہے بہت ہی بڑا فیصلہ، آپ کے گھر والے اس بات کے لیے کیسے مانیں گے. وہ کہتا ہے اسے سمجھاتا بھی ہے کہ اس بات کو میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا، اور میں نے یہ بات بھی سوچ لی تھی، اس لیے میں نے اپنے پیرنٹس سے پہلے ہی بات کر لی. وہ بہت ہی جلد آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے. ان دونوں کی زندگی تو سیٹ ہو جاتی ہے. دوسری طرف ملنے کے لیے جاتی ہے الفا اس لڑکی سے جو آج کل بہت زیادہ ہی سلطان کے قریب ہوتی ہے. تو اسے بتاتی ہے کہ سلطان کو اپنی طرف لڑکیاں کر لینے کو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ہر کوئی. شکر ہے ناظرین، شدت کا نیکسٹ ایپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو رہا ہے. ناظرین یہ وہ ڈرامہ ہے جس کے ختم ہونے کا ہمیں شدت سے انتظار ہے. بہت زیادہ کھپایا ہمیں اسرا نے، بہت زیادہ پریشان کیا. اگر اسرا نے سلطان کے ساتھ ہی دوبارہ جانا تھا تو ہمیں خامخواہ اتنا پریشان کیوں کیا. اتنی مشکل سے، اتنی مصیبتوں سے ہم ایپیسوڈز دیکھتے تھے یہ سوچ کر کہ سلطان کا انجام کیا ہوگا، سلطان کا انجام کیا ہوگا. لو دیکھ لو سلطان کا انجام. ناظرین پریزو کی زندگی میں آنے والا ہے ایک نیا خوبصورت موڑ. یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. تو ناظرین ہونے کیا والا ہے ایگزیکٹ میں آپ کو ویسے ہی بتاؤں گی. سب سے پہلے تو ناظرین جیسا کہ میں نے پچھلے ریویو میں بتایا تھا این بالکل اسی کے مطابق یہ ایپیسوڈ ہوا، سوائے اسرا کے فیصلوں کے. میں نے کہا تھا کہ سلطان کی والدہ بھی اب اس گھر میں نہیں رہے گی کیونکہ اس کا رہنا بنتا نہیں ہے اور سلطان تنہا اس گھر میں رہ جائے گا. لیکن ناظرین اس طرح کے انسان کبھی بھی سدھرتے نہیں ہیں. لیکن یہ ڈرامہ تھا نا، اس کی ایپیسوڈز محدود ہوتی ہیں، تو انہوں نے سلطان کو سدھارنے کا فیصلہ کر لیا. ہمیں خواہ پہلے پاگل بنائی رکھا. اتنا بدتمیز انسان ایک دم سے کیسے سلجھ گیا. تو ناظرین جب آپ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ دیکھ ہی لوگے تو شاید لاسٹ ایپیسوڈ کا اتنا انتظار نہ ہی رہے آپ کو. اور اگر سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بورنگ ہوا تو ہم لاسٹ ایپیسوڈ پہ بالکل وقت ضائع نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم اپنے چینل پہ اس کا ریویو کریں گے. اور بہت سارے اچھے اچھے ڈرامے ہیں ناظرین. بلال عباس نے کم بیک کیا ہے منجوگی ڈرامے میں، ہم اس کو لے کے چلیں گے اگر وہ بھی انٹرسٹنگ ہوا. تو ناظرین پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ شدت ڈرامے کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہونے کیا والا ہے. لیٹسٹ ایپیسوڈ اور پچھلی کئی ایپیسوڈ سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ سلطان کی ہر جگہ تھو تھو ہو گئی، میرا مطلب ہے انسلٹ ہو گئی اور رج کے ہوئی. اور سلطان جب چاروں طرف سے ذلیل ہوا تو اس کی شدت میں کچھ کمی آ گئی. جو تباہی مچائی ہوئی تھی اس نے پورے ڈرامے میں، وہ ذرا تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی نظر آ رہی ہے. سلطان جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چلا ہے، بلکہ بالکل ہو گیا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کیے کی سزا دے رہا ہے. لیکن اس کے والد کا مرتے دم فیصلہ بہت ہی زیادہ غلط تھا. اس نے نہ زندگی میں اپنی بیوی کو اہمیت دی اور نہ ہی مرتے وقت جائیداد کی تقسیم میں اسے اہمیت دی. کیا فائدہ ایک ایسے انسان کا جو زندگی گزار کے چلا گیا اور پیچھے سے کوئی اسے اچھے لفظوں میں یاد بھی نہ کرے. تو ناظرین سلطان کی والدہ چادر لے کے تیار بیٹھی ہوتی ہے. وہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں بھی سلطان کو کہتی ہے کہ میں تمہاری بہن حالہ کے پاس جا رہی ہوں. چونکہ اس کی ڈیلیوری قریب ہے تو ماں کو اس کے پاس ہونا چاہیے. یہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے کیونکہ وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی ہوتی. اب اس کا دل بالکل ہی ٹوٹ گیا ہوتا ہے. اس کے شوہر نے جو مرتے وقت فیصلہ کیا، اپنا سب کچھ سلطان کے نام لگا کے چلا گیا اور اپنی بیوی کو تو بالکل ہی بھول گیا. اس بات نے اسے مزید توڑ کے رکھ دیا، اس لیے وہ اب یہاں رہنا نہیں چاہتی ہوتی. سلطان اس کے پاس آتا اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ جا رہی ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ میرا رہنا یہاں بنتا نہیں ہے. تو سلطان اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور بہت روتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں سے مت جائیے. اتنی ساری ایپیسوڈ سلطان کو اتنا زیادہ برا اور اتنا زیادہ غسیلا دیکھا تھا تو اب نارمل سا ذرا عجیب سا لگ رہا ہے. وہ کہتا ہے اپنی والدہ کو کہ میں آپ کے سارے دکھوں کا ازالہ کروں گا. تو وہ کہتی ہے سلطان سے کیسے کرو گے میں دعویٰ میرے دکھوں کا، کیا تم نے مجھے کبھی ماں کہا ہے؟ تو سلطان شرمندگی سے نیچے سر جھکا لیتا ہے. وہ ٹھیک کہہ رہی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ کبھی تمہارے باپ نے جب مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، جب مجھے ذلیل کیا تو تم نے کبھی آ کے کہا
कि मेरी माँ के साथ ऐसा ना कीजिए। वो कहती है सुल्तान से कि तुम्हारे बाप ने जो सारी जिंदगी मेरे साथ किया तुम वो असरा के साथ मत करना। ये सब कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है और सुल्तान इस घर में बिल्कुल तन्हा रह जाता है। दूसरी तरफ नाजरीन, जब से सुल्तान का वालिद फौत हुआ है तो असरा पे अपने ससुर की मौत का कुछ ज्यादा ही गहरा असर पड़ गया है कि वो सारी बातें भूल गई हैं जो सब कुछ सुल्तान ने उसके साथ किया है। आखिर सुल्तान ने कौन सा उससे आके माफी मांग ली या उसने सुल्तान को बदला हुआ देख लिया। अचानक से अपने ससुर की मौत का उसने इतना गहरा सदमा लिया कि फिर से पहले वाली शक्ल बना ली। पहले ही इतने एपिसोड्स हमने इसे बर्दाश्त किया था, इस एपिसोड में भी जनाब वही शक्ल बनाए फिरती रही। दूसरी तरफ सोने पे सुहागा नाजरीन, अलीना अपने बॉयफ्रेंड सुल्तान का दफा करने मैदान में आ गई। वो आती है असरा के पास सुल्तान की बेगुनाही और पाकीज़गी साबित करने। वो उसे कहती है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम कई मौकों पे तन्हा भी रहे हैं, लेकिन सुल्तान ने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। उसे तो बस यही आता था कि लड़कियों को अपना दीवाना बना लेना, लेकिन वो हमेशा अपनी हद में रहता है। तो ये बात असरा के दिल पे गहरे असरार डालती है। इसरार जो कि इतनी मोहब्बत और इज्जत से इसे अपनाने के लिए राजी है। वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को इज्जत राह से नहीं आती, तो असरा भी उनमें से ही एक है। लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि असरा का भाई सरवर भी उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि अपनी जिंदगी को दोबारा से मौका दो, लेकिन नाजरीन असरा को शायद सुल्तान के हाथों जलील होने में बहुत ही मजा आता था, जो वो दोबारा उसके बारे में सोचने लग गई। वो हर जगह उदास उदास सी फिर रही है। उसकी नंद भी उसको बार बार कहती है कि तुम जाओ मेरी अम्मी को संभालो, हालांकि वो भी जानती है कि इसकी डिवोर्स का केस चल रहा है और असरा के साथ उसके भाई ने क्या सलूक किया। फिर भी और उसकी बातों से तो असरा इतना मुतासर होती, इतना तो शायद सुल्तान के वालिद का उसकी वालदा को अफसोस नहीं होगा जितना ज्यादा गहरा सदमा असरा ने ले लिया। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि वो इसरार को बोल देगी कि मैं तुम्हें किसी भी गलतफहमी में नहीं रहने दूंगी, मैं तुम्हें साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी हूँ। यानी साफ लफ्जों में कह रही होती है कि मुझे तो सुल्तान से जूतियां खाना ही पसंद है और इज्जत तो बिल्कुल नहीं पसंद। इसके बाद नाजरीन आपको एंडिंग की तरफ दूसरा सिग्नल ये दिया जाएगा। अब जबकि केस बिल्कुल एंड पे होता है, सब कुछ असरा के हक में आने वाला होता है, सरवर भाई और असरा अदालत जाने ही वाले होते हैं। उनकी वालदा कहती है सरवर को कि सरवर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं हम ये फैसला गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन सरवर कहता है कि नहीं, हम बिल्कुल ठीक फैसला कर रहे हैं। असरा को अपनी जिंदगी में भी खुश रहने का हक है, लेकिन अब वो क्या जाने कि असरा को खुशी सुल्तान के हाथों जलील होने में ही मिलती है। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि नौफल और प्रीजे भी असरा को बोलेंगे कि हम भी तुम्हारे साथ हैं और आज फैसला तुम्हारे हक में ही होगा, सुल्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा, हमारे पास सारे सबूत हैं। तो असरा उनको बोलेगी कि देखो क्या होता है, जो होगा बेहतर ही होगा। इसके बाद नाजरीन दिखाया जाएगा कि ये सब लोग अदालत में जाएंगे, वहाँ पे सुल्तान भी आएगा, लेकिन इस दफा सूटेड बूटेड सुल्तान नहीं, बहुत ही सिंपल सा थका हारा टूटा हुआ सुल्तान होगा और ना ही उसकी बातों में वो पहले वाला दमखम होगा। उसका वकील जो कुछ बोलेगा सुल्तान उसके बिल्कुल उल्टी बात करेगा, तो उसका वकील भी हैरान हो जाएगा। वो सुल्तान को बोलेगा तुम कैसी बातें कर रहे हो, तो सुल्तान वहाँ पे अदालत में ये कबूल करेगा कि हाँ मैंने असरा को बहुत ज्यादा जिंदगी में परेशान किया, मैं अदालत में सबके सामने असरा से माफी मांगता हूँ और मैं असरा को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसा असरा की खुशी मैं उसमें खुश। अब फैसला सारा असरा खुद करेगी, मुझे किसी भी बात पे कोई इतराज नहीं। लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जज असरा को भी कटहरे में बुलाएगी। सुल्तान के वालिद की मौत के बाद तो वैसे भी वो बहुत परेशान और मुतासर होती है दोबारा से सुल्तान से, और जब सुल्तान के मुंह से ये सब बातें सुनती है तो वो तो चारों शाने चित हो जाती है। वो बयान देने के लिए आती है तो जज उससे पूछती है कि असरा बताओ तुम्हारी क्या राय है, क्योंकि तुम्हारी राय के बाद ही फाइनल फैसला किया जाएगा, क्योंकि सुल्तान ने तो अपना फैसला सुना दिया है, उसने हर फैसले का इख्तियार तुम्हें दे दिया है, अब तुम बताओ क्या फैसला करोगी। तो असरा वहाँ पे बोलेगी कि नहीं जज साहब, मुझे
डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे सुल्तान से अलग नहीं होना, मैं सुल्तान के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। तो आपको दिखाया जाएगा कि सुल्तान तो हैरान ही हो जाएगा क्योंकि असरा के फैसले ने उसे दोबारा से ताकत दे दी होती है। असरा को खो के उसने मुकम्मल तौर पे टूट जाना होता है। इसके बाद आपको उनकी हैप्पी लाइफ दिखाई जाएगी जो कि हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। इतनी ज्यादा एपिसोड तक इतना ज्यादा तंग होने के बाद कौन ऐसी हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है। जबकि मेरी राय के मुताबिक नाजरीन इसकी बेस्ट एंडिंग क्या थी? इसकी बेस्ट एंडिंग ये थी कि चाहे असरा इसरार के साथ शादी ना करती, ठीक है उसने अपने